हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट पीरियड में आपणे थींगड़ूवाड़ी सुंदर वार्ता कम्प्लीट करी। आज आपणे बाकी राखेलो लेसन 2 स्टार्ट करीशुं। पहला मैं विचार्युं हतुं कि आ पाठ ज्यारे स्कूल रीओपन थशे त्यारे भणावीश पर्सनली तमने, पण अत्यारे तो स्कूल शरू थवानुं कोई नक्की नथी, एटले आ बाकी रहेलो सेकंड लेसन पण आपणे विडियो थ्रू भणावुं छुं। बराबर छे? तो स्टार्ट करिए लेसन 2 कुसुमनु कठण तप। अने तेना लेखक छे श्री गोवर्धन राम त्रिपाठी। गोवर्धन राम त्रिपाठी गुजराती साहित्यना खूब ज जाणीता, खूब ज लोकप्रिय लेखक छे अने तेमनी खूब ज जाणीती नवलकथा सरस्वती चंद्र भाग 4 मांथी आ पाठ लेवामां आव्यो छे। कुसुम ए नॉवेलनु खूब ज जाणीतुं पात्र है, कैरेक्टर है। तो स्टार्ट करिए। सौ प्रथम आपणे लेखकनो परिचय मेळवी लईए। गोवर्धन राम त्रिपाठीनो जन्म 20 ऑक्टोबर 1855 20 ऑक्टोबर 1855 में थयो हतो अने तेमनुं अवसान 4 जान्युआरी 1907 4 जान्युआरी 1907 में थयो। विद्योपासना में ज स्वधर्म जोनार, विद्यानी उपासना संधि से पहलो ज शब्द। विद्योपासना एटले विद्यानी उपासना करनार लेखक, एमज पोतानो स्वधर्म अने पोतानो धर्म जोनार। साक्षर एटले खूब ज मोटा विद्वान, साक्षर जीवननो अंगीकार करनार, जेमने गुजराती साहित्यनी साधना करी छे एवा लेखक श्री गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठीनो जन्म नडियाद में थयो। तेमनुं आखुं नाम पूछाय, पिताजीनुं नाम पूछाय, जन्म क्यां थयो तो ए पण एक वाक्य में पूछाय, एटले पहली लाइन बधाए अंडरलाइन करी लेवानी, खूब ज महत्वनी छे। फर्स्ट लाइन बराबर। गोवर्धन राम त्रिपाठीना पिताजीनुं नाम अथवा तेमनो जन्म क्यां थयो तो एवुं पूछाय तो सौए फर्स्ट लाइन अंडरलाइन करी लेवी। बराबर। तेमणे मुंबईनी एल्फिस्टन हाईस्कूल में मैट्रिक सुधी अभ्यास कर्यो। एसएससी सुधी मुंबईनी एल्फिस्टन हाईस्कूल बहुत फेमस स्कूल हती ए समयनी, त्यां एमणे अभ्यास कर्यो मैट्रिक एसएससी सुधीनो। त्यार पछी बीए पण थया, बेचलर ऑफ आर्ट्स, अने ईस्वीसन 1989 में 79 में भावनगर राज्यना दीवान शामळदासना खानगी सेक्रेटरी रह्या। भावनगर स्टेटना ए दीवान हता जे शामळदास, एना पर्सनल सेक्रेटरी तेओ रह्या। पछी थोड़ा वर्षों सुधी वकीलात करी, एज ए एडवोकेट मुंबई में रह्या अने प्रेक्टिस करी एज ए लॉयर, अने घणा वर्षों सुधी मुंबई रह्या। सत्य शोधक वृत्ति ने कारणे, सत्य शुं छे, साची वात शोधवानी एमनी जे वृत्ति, जे आदत हती, अने गहन अध्ययन पीपाशा, वाँचवानी, अध्ययन करवानी जे एमनी तरस हती, प्यास हती, अने पीपाशा एटले तरस, खूब ज अभ्यास करता था, खूब अभ्यासु हता, बहुत सिंसियर हता तेओ। गुजराती साहित्यना अद्भुत बधा पुस्तकों जेटला पण छे एमनो खूब अभ्यास कर्यो हतो। તેમજ अद्भुत मनोबल ने कारण मेंटली बहुत स्ट्रॉंग था, विल पावर बहुत जबरदस्त हतो एमनो, अने ए बधी क्वॉलिटी ने कारण तेमणे स्वैच्छिक निवृत्ति लई लीधी, एटले के वकीलात छोड़ी दीधी अने फ्रीलांस राइटर बनी गया। फक्त लेखन प्रवृत्ति चालू राखी। स्वैच्छिक निवृत्ति એટલે वॉलंटरी रिटायरमेंट लई लीधुं, स्वीकारी लीधुं। अने कवि नर्मदनी जेम गुजरातीना खूब ज जाणीता कवि नर्मद, बराबर, जेमणे गुजरात गौरवनी सुंदर कविताओं लखी है, कवि नर्मदनी जेम तेमणे पण निवृत्ति फड़ी एटले सफल थया अने जीवन अने साहित्यनी उपासना में, जीवननी अने गुजराती साहित्यनी उपासना करवामां कर्म, ज्ञान अने भक्तिनो सुमेळ सधायो। खूब ज परिश्रम कर्यो, कर्म कर्यो, खूब ज्ञानी बन्या अने भगवाननी भक्ति पण करी। आ बधो त्रणेय वातनो सुमेळ सधायो, त्रणेय
એક સાથે તેમને પ્રાપ્ત થયું. જીવન દર્શનમાં પ્રવૃત્તિમય સંન્યાસ તેમને કેળવ્યો. જીવન દર્શનમાં એટલે કે એમની લાઈફમાં જે ફિલોસોફી હતી એ ફિલોસોફી ઓફ લાઈફમાં ખૂબ જ પ્રવૃત્તિ પણ કરી એમને અને સાથે સાથે સંન્યાસ પણ કેળવ્યો. એટલે કે જે આર્થિક પ્રવૃત્તિ હતી એ એમને છોડી દીધી. વકીલાતનો વ્યવસાય છોડીને ફક્ત લેખક બનીને પોતાના જીવનનો બાકીનો સમય એમને પ્રવૃત્તિમય વિતાવ્યો. આ રીતે ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠીએ ખૂબ જ ગુજરાતી સાહિત્યની ખૂબ મોટી સેવા કરી. સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં એમના પરિચય વિશે વધારે વિસ્તૃત માહિતી અંદર આપી છે. પ્રાચીન અને અર્વાચીન. પ્રાચીન એટલે જૂનું, બરાબર. અર્વાચીન એટલે આધુનિક. એન્શન્ટ એન્ડ મોડર્ન, તેમજ પૂર્વ અને પશ્ચિમ એટલે વેસ્ટર્ન અને ઈસ્ટર્ન જે કલ્ચર છે એની અસર હેઠળ તેમણે સરસ્વતીચંદ્ર નવલકથાના 4 ભાગ તૈયાર કર્યા. બહુ જ ગુજરાતી સાહિત્યની અમર નવલકથા કહી શકાય એવી સુંદર નવલકથા 4 ભાગોમાં, મહાનવલકથા છે આ. ખૂબ મોટી 4 વોલ્યુમમાં લખાયેલી આ નોવેલ છે જે એમણે તૈયાર કરી. સુદૃઢ સુઘટ્ટ વસ્તુગુંથણી એટલે કે એના જે વિષય વસ્તુ હતી વાર્તા એ બહુ સુંદર રીતે એમને ઘડી લખી. વૈવિધ્યસભર પાત્ર સૃષ્ટિ, એની અંદર વેરાયટીઝ ઓફ કેરેક્ટર, લાઈવ કેરેક્ટર, જીવંત એટલે લાઈવ. પાત્ર સૃષ્ટિ એટલે જે કેરેક્ટર્સ છે એનું ખૂબ જ સુંદર વર્ણન કર્યું છે. વિગતથી ભરપૂર સુંદર વર્ણનો. બહુ અંદર જે પાત્ર અને જે ઘટનાઓનું વર્ણન હતું એ ખૂબ સુંદર હતું. બહુ જ વિગતોથી ભરપૂર, માહિતીથી ભરપૂર હતું અને ચિંતનસભર, જેની અંદર ચિંતન છે, ઊંડો વિચાર રહેલો એવી ચિંતનસભર ગદ્ય શૈલીને કારણે ગુજરાતી સાહિત્યમાં સરસ્વતીચંદ્ર નવલકથા ચિરંજીવ સ્થાન પામે છે. એટલે કે અમર થઈ ગઈ છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં સરસ્વતીચંદ્ર નોવેલ ના વાંચી હોય કોઈએ અને ગુજરાતી સાહિત્યનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો એ અધૂરું કહેવાય. એટલી લોકપ્રિય આ નવલકથા હતી એ સમયે અને હજુ પણ છે, આજે પણ છે. તેમણે સ્નેહમુદ્રા, સાક્ષર જીવન, લીલાવતી જીવનકથા, દયારામનો અક્ષરદેહ અને સ્ક્રેપ બુક વગેરે તેમના ખૂબ જાણીતા પુસ્તકો છે. સરસ્વતીચંદ્ર સિવાય પણ એમણે ઘણા બધા પુસ્તકો લખ્યા અને આ બધા જ ખૂબ જ લોકપ્રિય બન્યા. બરાબર. પ્રસ્તુત પાઠ એટલે કે નીચે જે પાઠ આપ્યો છે કુસુમનું કઠણ તપ, એ પાઠ સરસ્વતીચંદ્રના 4th ભાગનો છે, 4થા ભાગનો, 4th વોલ્યુમ જે છે એમાંથી આ પાઠ લેવામાં આવ્યો છે. એની અંદર જે સરસ્વતીચંદ્રના પિતા છે, પિતા વિદ્યાચતુર અને માતા ગુણસુંદરીને 2 પુત્રીઓ છે. પિતા વિદ્યાચતુર અને માતા ગુણસુંદરીને 2 દીકરીઓની વાત છે. મોટી દીકરીનું નામ છે કુમુદ અને નાની દીકરીનું નામ છે કુસુમ. કુમુદનો વિવાહ સરસ્વતીચંદ્ર જોડે સંપન્ન થયેલો એટલે નિર્ધારિત થયેલો, નક્કી થયેલો. કુમુદનો વિવાહ સરસ્વતીચંદ્ર જોડે થયો હતો, મોટી દીકરી. પરંતુ તેના ગૃહ ત્યાગ બાદ એને શું કર્યું? સરસ્વતીચંદ્રએ કુમુદનો ત્યાગ કરી દીધો. એને ઘર છોડીને જતો રહે છે. સરસ્વતીચંદ્ર ઘર છોડીને જતો રહે છે, કુમુદને છોડીને જતો રહે છે. અને પછીથી તેના લગ્ન, ફરીથી પુનર્લગ્ન પ્રમાદધન નામના અસંસ્કારી યુવક સાથે થતા. એ કુમુદનું લગ્ન પ્રમાદધન નામના અસંસ્કારી, એકદમ કુસંસ્કાર, એકદમ ખરાબ કહી શકાય એવા યુવક સાથે કુમુદનું લગ્ન થાય છે અને એનું લગ્ન જીવન બહુ દુઃખી થાય, અત્યંત દુઃખી થાય છે. અને આ બધું એની નાની બહેન કુસુમે જોઈ લીધું. કુસુમ ખૂબ હોશિયાર, તેજસ્વી અને બુદ્ધિશીલ હતી. બહુ જ હોશિયાર હતી, તેજસ્વી હતી, બુદ્ધિશાળી હતી. અને આ બધું ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે મારી મોટી બહેનના
બે વાર લગ્ન થયા, બંને વારે દુઃખી થઈ, બંને વાર એને સારો પતિ મળ્યો નહીં. એટલે અને પાછી પશ્ચિમના વિચારોથી એ રંગાયેલી હતી. પશ્ચિમના વિચાર અને આચાર સંસ્કાર તેના ચિત્ત ઉપર અમિટ છાપ હતી. વેસ્ટર્ન કલ્ચરથી એ રંગાયેલી હતી. કોણ? કુસુમ, નાની બહેન. અમિટ છાપ હતી. અને પોતાની મોટી બહેન કુમુદના પુનર્લગ્નની વેદનાથી તે અજાણ નથી. એને ખબર હતી કે પોતાની મોટી બહેનના જે બીજી વારના લગ્ન થયા, પુનર્લગ્ન, ફરીથી લગ્ન થયા, એનાથી પણ એ ખૂબ દુઃખી હતી. એ વાત એ બરાબર જાણતી હતી. એના પિતા વિદ્યાચતુર કુસુમ પરણીને દુઃખી થાય એના કરતાં આજીવન કુંવારી રહે એમાં સંમત હતા. એના પિતાજીને પણ લાગ્યું કે મારી એક દીકરી તો બિચારી દુઃખી થઈ, કુમુદ તો મોટી દીકરી, હવે નાની દીકરી પરણીને દુઃખી થાય એના કરતાં તો એ અનમેરિડ રહે, આ જીવન એટલે હંમેશા કુંવારી રહે, એમ જ એ સુખી રહેશે. એ વાતમાં એ સંમત હતા, એગ્રી થઈ ગયેલા. એટલે કે કુસુમે નક્કી કર્યું હતું કે એ લગ્ન નહીં કરે, હે ને, અનમેરિડ રહેશે આખી જિંદગી. એની માતા ગુણસુંદરી અને વિધવા કાકી સુંદર ગૌરી. કુસુમ અને કુમુદની માતાનું નામ છે ગુણસુંદરી અને એના એક વિધવા કાકી હતા જેનું નામ છે સુંદર ગૌરી. એ બેની સ્ત્રી સહજ ઈચ્છા હતી. સ્ત્રીઓમાં જે સાહજિક નેચરલી જે ઈચ્છા હોય કે કુસુમ યોગ્ય વર શોધીને પરણી જાય, એ ઈચ્છાથી યોગ્ય વર શોધીને પરણાવવાની ઈચ્છા હતી બંનેની, માતા અને કાકીની. માતા પિતાની ચિંતાનો પડઘો કુસુમના મનમાં આજીવન અપરિણિત રહી. હે ને, માતા પિતાની ચિંતાનો જે રિએક્શન હતું, પડઘો એટલે રિએક્શન, કુસુમના મન પર રહેતું હતું, આજીવન અપરિણિત રહી. પોતાને માલણ જેવું સાદું સરળ જીવન જીવવાનો નિશ્ચય કરાવે છે. એને નક્કી કર્યું કે એના ઘરની બહાર જે બગીચો હતો ત્યાં એક માળી રહેતો હતો અને એની પત્ની માલણ, એના જેવું સાદું જીવન હું જીવીશ, અને સીધું સાદું સિમ્પલ લિવિંગ, એવું એને નક્કી કર્યું, નિશ્ચય કરાવે છે કે હું આવું એકદમ સાદું જીવન જીવીશ, કોઈ લક્ઝરિયસ લાઈફસ્ટાઈલ હું નહીં જીવું. અને અહીં તેણે એની સાધના કઠણ તપ રૂપે આરંભાય છે. પોતાનું જીવન એક સાધ્વીની જેમ જીવવાનું એને નક્કી કર્યું, સાદું સીધું સાદું જીવન. અને એની કઠણ તપની સાધનાની શરૂઆત એને કરી, આરંભાય છે. અહીં કુસુમના હૃદયની પ્રફુલ્લતા, નિખાલસતા તેમજ નિર્દોષતા, 3 ક્વોલિટી એના હૃદયની હતી. બાય હાર્ટ બહુ જ ખુશ રહેનારી, પ્રફુલ્લ એટલે ખુશ રહેવું, હંમેશા હસતી, હંમેશા ખુશ રહેતી. નિખાલસ એટલે બહુ જ ફ્રેન્ક હતી, કોઈ જાતની વાત કોઈનાથી છુપાવે નહીં. અને નિર્દોષ હતી, ઇનોસન્ટ. આ 3 કુસુમની બહુ સરસ ક્વોલિટી હતી. આ 3 ગુણો હતા તેનામાં: પ્રફુલ્લતા, નિખાલસતા અને નિર્દોષતા અને સ્વાભાવિકતા, અને નેચરલ એકદમ. એ આપણા મનની સભરતા માટે સક્ષમ છે. દરેક વ્યક્તિના મનને સભર બનાવી દે. એટલે કે આ જીવનને સંપૂર્ણ બનાવવા માટે, સારા ગુણ જીવનમાં આવે એ માટે આ 3 ક્વોલિટી ખૂબ જરૂરી લાગે છે આપણને. સુંદર ગૌરીની પીઢતા. સુંદર ગૌરી બહુ અનુભવી હતી. પીઢ એટલે અનુભવી, અનુભવ દક્ષતા, બહુ જ એક્સપિરિયન્સવાળી હતી. એના કાકી જે હતા ને, એમને જીવનના મીઠા, કડવા, સારા, ખરાબ બધા જ અનુભવો એને થયેલા હતા. એટલે ખૂબ સલાહ આપે છે કુસુમને, પરણાવવાની વાત કરે છે. અને અનુભવ દક્ષતા, અનુભવમાં એ દક્ષ હતી. દક્ષ એટલે કેપેબલ, યોગ્ય. આર્ય સંસ્કારની સમજણ. ભારતીય સંસ્કૃતિ, આપણા સંસ્કાર, આર્ય સંસ્કૃતિના સંસ્કાર, એ બધાની સમજણ હતી એમના. સૌમ્યતા એટલે એકદમ શાંત ચિત્તે કોઈ વાતને સમજવી, ચિત્તાકર્ષક બની છે એ વાત. એટલે કે સુંદર ગૌરીનું કેરેક્ટર આપણા હૃદયને, આપણા મનને આકર્ષે છે. ચિત્ત પ્લસ આકર્ષક સંધિ થશે, ચિત્તાકર્ષક, બરાબર.
સર્વપાત્ર આ નોવેલના બધા જ પાત્રમાં જે સંવાદ છે, ડાયલોગ્સ છે, એ પડઘાતો, પડઘો એટલે ઇકો થવો, એનો એ જ અવાજ ફરી પાછો આપણને સંભળાય, હે ને, એટલું સુંદર વર્ણન આના દરેક પાત્રોમાં જે ડાયલોગ્સ છે એ બહુ સુંદર રીતે બોલાયેલા છે. અને એ છે ગોવર્ધન રામ ત્રિપાઠીની ઓજસ્વી ભાષા, તેજોમય ભાષા. ઓજસ્વી એટલે ખૂબ જ પ્રભાવશાળી ભાષા શૈલી અને લખવાની સ્ટાઇલ, એનો રણકો, એનો અવાજ, સ્વર, મીઠો સ્વર, શબ્દે સંભળાય છે. આખી નોવેલ આપણે વાંચીએ તો આપણને આનો અનુભવ થાય છે. પ્રસંગની પ્રસન્નતા, આ પ્રસંગ જે છે એની ખુશી, સરસતા એટલે ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવે છે. તર્ક બુદ્ધિ, જે કુસુમનો જે તર્ક છે, લોજિક છે, બુદ્ધિ કૌશલ્યના અનર્ગળ સૌંદર્ય, અનર્ગળ એટલે અત્યંત સુંદર, અત્યંત પ્રભાવશાળી એવું સૌંદર્ય, એનું સુરેખ પ્રતિબિંબ, બહુ જ સુંદર વર્ણન, પ્રતિબિંબ, રિફ્લેક્શન આ ગદ્યખંડને ગુજરાતી સાહિત્યમાં અમર બનાવે છે. ગુજરાતી સાહિત્યની આ અમર રચના છે. આ એક ગદ્યખંડ છે, એક નાનકડો પાર્ટ લીધો છે સરસ્વતીચંદ્રના 4th વોલ્યુમમાંથી, ચોથા ભાગનો એક નાનકડો ભાગ આ પાઠના સ્વરૂપે લીધો છે અને જે ગુજરાતી સાહિત્યમાં અમર થઈ ગયો છે. આ પાઠનો આ સેન્ટ્રલ આઈડિયા હતો. બરાબર, આશા રાખું છું તમે બરાબર સમજ્યા હશો. નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે આ પાઠની શરૂઆત કરીશું. થેન્ક યુ.